네, 레슨 3 됐어요. 자, 타이머 주세요. 15분. 네, 타이머 시작됐고요. 레슨 3 하고 마치도록 합시다. 이번 주까지는 과제가 없다 그랬어요. 하지만 여러분들이 지금 나랑 교재 지금 같이 배우고 있죠? 그리고 여러분들에게 전체 쪽지로 스크린 영어 코드가 나갔어요. 책을 구매를 하고 책을 펼치고 난 다음에 은박지 위에 있는 그 은박지를 긁어내서 벗겨내면 안에 코드들이 보이고 마잉글리시 랩에 들어가서 내가 설명하는 이 부분들은 여러분들 책에 다 써 있어요. 여러분들 교재를 사면 거기에 다 써 있는 겁니다. 그 읽으면 돼요. 읽고 그냥 따라하면 돼요. 그대로 따라하고 난 다음에 강좌 등록 부분에서 내가 보내준 강좌 코드를 해서 등록하면 되고요. 이거 사실 내가 생각을 안 했었는데 강좌 등록했을 때 성적을 이관합니까? 성적을 이양하지 않습니까? 라고 하는데 초록색으로 된 부분이 있죠? 성적 이양합니다. 그거 누르세요. 당연히 여러분들 지금 과제를 해서 과제 성적이 나한테 와야 되는 게 정상이지. 여러분들 성적을 나한테 보내지 않는다는 거는 과제를 하는 의미가 없죠. 그죠? 근데 이거를 설명을 해야 될 줄은 몰랐어요. 그냥 그걸 읽으면 알잖아. 이게 성적을 이관한다는 게 무슨 뜻인지 알잖아. 근데 뜬금없이 강좌 등록하는데 성적 이양할 겁니까? 라고 물어보는데 안 할 거예요 라고 결정하는 사람은 이해를 못한 거죠. 그러니까 초록색으로 되어 있는 성적 이양합니다 부분을 클릭하시기 바랍니다. 강좌 등록한 다음에 그러게 말이에요. 당연하다고 생각하는 부분에서 당연한 거는 세상에 없죠. 살다 보니까 그런 것 같습니다. 입장마다 다른 것 같아요. 그래. 또. 자, 합시다. 포커스드 리스닝이라고 해서 아까 내가 그랬죠. 질문을 이해를 하면 어떤 부분에 대해서 들어야 될지 타겟 리스닝 또는 포커스드 리스닝을 할 수 있다고 그랬어요. 여기서 들으면 빈칸이 들릴 거예요. 같이 들어봅시다. I'm speaking with Judy Peters, a mother who waits for her daughter to finish violin practice late at night so that she can go to bed. I just wait it out because I understand she needs to practice, but she needs to finish her homework first. Last night she had a lot of work, and she didn't get out her violin and her music until after 8, and it was 11 p.m. when she put them away. I never know if that's going to happen again. Doesn't she bother the neighbors when she plays that late? Well, obviously I do worry about that. I mean, if there were a person on the street making that much noise, they might even be arrested. 자, 빈칸 채우는 거였어요. 빈칸 채우셨죠? 네. 두 번째, 빈칸 잘 들리나 봅시다. Experts say that young prodigies develop talents that are highly unusual, and they often do this at an early age. At a time when we are putting more and more value on the impact of a strong education, child prodigies challenge our assumptions about the way people learn. It's a phenomenon that interests us all, and parents are the ones who have the most to say about the unusual abilities they see in their children. Let's hear from Kevin Allerton, the parent of an unusual 12-year-old. Hi. Well, our son Noah is incredible at math. We've seen him solve problems that would take adults ages to tackle, and he does it in just a few minutes. I was listening to your comments about prodigies, and they definitely apply to Noah. These kids use their brains differently from the rest of us, that's for sure. Thank you so much for calling in. You've given us a lot to think about. 다 들렸죠? 이게 타겟 리스닝이에요. 그냥 들었으면 뭐라고 했을 텐데 지금 눈앞에 빈칸이 보이잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 여러분들은 쉽게 할 수 있어요. You, they, it, that, there. 쉽게 해줄 수 있었다는 생각이 듭니다.
자, 다음 거 봅시다. 크리티컬 싱킹 볼까요? 자, make inference라고 보죠. listening for repeated word. inference는 이제 미로 짐작하는 걸 얘기하는 거예요. 본문 자체는 없지만 speakers sometimes repeat words and phrases to emphasize important ideas. By repeating the same keywords, the speakers help the listeners recognize and focus on the important aspect of the message라고 했어요. 자, 리슨 해봅시다. Sam Jimman commenting on Jay Greenberg's skill, take note or repeated words. 들으면 이 사람이 반복하는 단어가 있을 거예요. 한번 들어보죠. A 12-year-old wrote this. He wrote every note for each and every instrument, and the really amazing part is he wrote it in just a few hours. 자, which words does he speak repeat? speaker repeat. 반복되는 단어가 뭐였죠? every note, every instrument, wrote, every wrote. 자, wrote 그 다음에 every라는 단어가 반복이 됐었죠? What idea does he want to emphasize? Circle the correct answer. every라는 단어를 반복했을 때 Jay has an unusual background를 강조하고 싶은 건가요? 아니면 Jay의 incredible talent를 강조하고 싶은 건가요? incredible talent를 강조하고 싶은 거죠. 모든 악기에, 모든 음을 한 번에 다 적어내. 모든 악기, 모든 음을. 이해했어요? 그러면 정말 잘났다는 얘기를 계속 해주고 싶은 거잖아. 그치? 이제 이해됩니까? 두 번째 한 번 들어봅시다. We haven't seen his like in how long? Hundreds of years, probably 200 years. We are talking about a prodigy of the level of the greatest prodigies in history when it comes to composition. 자, 어떤 단어가 반복이 됐죠? years and prodigy라는 단어가 반복이 됐죠? 그러면 어떤 의미를 부여하고 싶기 때문에 그 단어가 반복이 됐을까요? Jay는 역사 속의 영재, 음악적 영재 중에 한 명이다가 아니라 great musician, 음악적인 영재 중에서 더 특별한 아이다를 반복해주기 위해서 그런 면을 한 거겠죠. 세 번째. He managed to draw a cello and ask for a cello and wrote the word cello. And I was surprised because neither of us have anything to do with string instruments. And I didn't expect him to know what it was. 자, 어떤 단어가 반복이 됐죠? cello. 자, 그러면 이게 무슨 어떤 의미를 주고 싶어서 이렇게 하는 거죠? Jay became obsessed with cello when he was a young child를 반복해주기 위해서 첼로라는 단어가 반복이 되었었죠. 컴퓨터가 이상한데. make inference까지 됐습니다. express opinion 봅시다. 재밌습니다. 한번 보죠. 자, 스몰 그룹에서 여러분들 디스커션 합니다. 여러분들 스몰 그룹이 아니죠? 여러분들 각자 하고 있어요. 1번 What do you think of Jay? Where do you think his talent come from? 2번 Did Jay's parents do the right thing by encouraging his interest in music? Did this decision have any risks? 3번 What do you predict for Jay's future in music and in his life? 라고 했습니다.
이해하십니까? 자, 1번에 대한 대답을 해볼까요? 생각을 좀 해봤어요? What do you think? What do you think? 너는 어떻게 생각하니? 라는 얘기는 정답이 있어요? 없어요? 없어요. 다만 여러분들이 해야 할 일은 여러분들의 생각을 얘기해야 되고 왜 그런 생각을 했는지 표현할 수 있어야 돼요. 상대방이 물어보지 않는다고 하더라도 그 베이스가 돼 있는 상황에서 설명을 해야 되는 거죠. 넌 이거 어떻게 생각해? 라고 했을 때 이렇게 생각해. 라고 하면 왜 그렇게 생각해? 라는 문장은 당연히 따라올 수밖에 없어요. 자, what do you think of Jay? Jay 어떻게 생각해? 그 어린아이. 그 지금은 어리지 않겠죠? 이게 언제적 얘기인지는 모르겠지만. 자, where do you think his talents comes from? 자, 엄마 아빠가 음악가가 아닌데 이 아이는 어디서 음악적 재능을 물려받았을까요? 손흥민 선수의 아버지는 축구 선수라고 하고 실제로 그 손흥민 선수에게 많은 코칭을 해주죠. 그죠? 멘탈 코치도 해주고 이제 피지컬 코칭도 해주시는 것 같은데 박세리 선수의 아빠도 코치를 많이 해줬다고 해요. 그죠? 골프 선수였다는 얘기는 못 들은 것 같은데 어쨌든 트레이닝을 많이 도와줬다고는 합니다. 유명한 성악가의 엄마나 아빠가 성악가인 경우도 있어요. 배우 부모를 둔 배우들도 있죠. 그래서 재능이 어디서부터 물려오는 것이다 라는 말이 나오기는 할 수도 있어요. 나올 수도 있죠. 아버지보다 못하다, 엄마보다 못하다라는 재능도 있지만 엄마가 음악가이기 때문에 아이가 이렇게 훌륭한 음악가가 됐네. 엄마보다 더 훌륭하네. 아빠보다 훌륭하네 라는 경우도 생겨요. 그래서 이거를 당연히 유전적인 영향도 있고 환경적인 영향도 있을 텐데 아니다 맞다라고 칼로 자르듯이 할 수가 없죠. 제 경우는 어떤 겁니까? 그리고 where do you think? 그러니까 이게 실질적으로 여러분들이 과학적인 논리를 대해서 유전자 검사를 하고 이걸 해서 알아내란 얘기가 아니라 여러분들 생각에는 어떤 것 같냐고 물어보는 거예요. 거기서 너무 부담을 느낄 필요가 없어요. 내 생각에는 이런 것 같아. 사실이든 아니든 내가 알고 있는 정보로는 이렇게 유추할 수 있어요 라고 대답하면 되는 거예요. 그 다음에 다른 정보가 여러분들에게 더 주어진다면 내가 생각했던 게 사실이 아니군요. 이런 정보가 있다면 아무래도 이런 방법이 아니면 이런 방향일 것 같아요 라고 본인의 의견을 바꿀 수도 있어요. 그거는 큰 문제가 되지가 않아요. 2번 Did Jay's parents do the right thing by encouraging his interest in music? 자, 아이가 음악적인 흥미를 보일 때 아이에게 음악적으로 이제 더 할 수 있도록 encouraging 한 게 잘한 건가요? 잘못한 건가요? 이런 결정은 리스크가 있나요? 라고 물어봤어요. 이런 결정 리스크가 있나요? 있죠? 있어요. 몇 년 전이에요. 몇 년 전에 그 드론 대회에서 1등을 한 학생이 초등학생인가 초등학교 전인가 어쨌든 되게 어린 학생이라고 들었었어요. 근데 이제 너무 잘하기 때문에 그 F1 그러니까 스피드 레이싱 대회가 있듯이 자동차 레이싱 대회가 있듯이 두바이 뭐 이런 아랍 국가에서 드론 대회들이 벌어지곤 해요. 그래서 회사들이 이제 스폰서를 하고 그 선수들을 서포트를 하죠. 근데 그 서포트를 하는 그 1등에 드는 선수가 한국의 초등학생이라는 얘기를 들었었어요. 그리고 실제로 하는 거 봤는데 왜냐면 내가 어떤 엑스포에 갔었나 뭐 그랬는데 거기 왔었던 것 같아. 근데 팀을 꾸려서 왔어요. 근데 그 드론이라는 게 결국 뭐죠? 머리에다가 그 카메라 드론이 갖고 있는 그 카메라를 끼고 드론이 나는 것만큼 여러분들이 이제 게임하는 거나 마찬가지예요. 하는 거죠. 근데 그걸 하려면 몇 살짜리가 하려면 그보다 더 어렸을 때 그런 환경에 노출이 됐어야 했겠죠. 드론을 날려보는 거를 엄마 아빠가 손에 쥐어줬겠죠. 그죠? 그리고 드론을 날리기 위해서 그 머리에다가 모니터를 쓰는 거에 관해서 엄마가 써도 된다, 아빠가 써도 된다 했으니까 그 진행이 되는 거죠. 눈 나빠서 하지 마 라고 했으면은 여러분들 게임 하다가도 야,
머리 아파, 눈 나빠져, 머리 나빠져, 하루에 30분만 해야 컴퓨터 꺼. 이랬으면 더 이상 여러분들 게임에 대한 재능을 개발할 여지가 없죠. 만약에 이것도 똑같은 거죠. 음악에 대한 인트레스트 있는 뮤직이 하루에 30분만 해, 그 다음에 수학도 해, 그 다음에 영어도 해, 그 다음에 나가서 공도 차고 뛰어다니기도 하고, 그 다음에 킥보드도 타야 되고, 수영장 가야 되고, 줄넘기 학원 가야 되고, 태권도 가야 되고, 영어 수업 받아야 되고 란다면 이 음악에 대한 그 부모가 음악에 대한 서포트뿐만이 아니라 여러 가지 아이가 다양한 경험을 할 수 있도록 하는 서포트를 한다면 아이가 음악적인 재능을 깊이 디벨롭하기에는 무리가 생기겠죠. 근데 그게 아니라 이 아이가 음악만 볼 수 있게 도와줬어요. 거기에는 무슨 리스크가 따르나요? 어떻게 생각하십니까? 드론 대회에 나갈 수 있을 정도로 아이에게 드론을 접할 수 있는 하루에 뭐 10시간 하든 5시간 하든 몇 시간을 시켰는지 모르겠지만 그런 기회를 준다면 거기에 대한 리스크는 어떤 게 있을까요? What do you predict for Jay's future in music and in life? 라고 했어요. 음악적인 것과 그 다음에 그 사람의 삶에 관한 것은 어떻게 생각하세요? 그래서 지금 음악적으로 재능이 있는 사람들이 음악적이든 뭐 예술적이든 재능이 있는 사람들이 학교를 그러니까 공립학교를 제대로 다니지 않아서 학교 일수가 모자라는데도 그냥 이렇게 해가지고 학교를 제대로 다닌 적이 없어요. 나는 10대 때부터 연예인 활동했기 때문에 이런 경험이 없어서 나의 사회 활동은 많이 미숙해요. 나는 친구를 사귀는 방법을 몰라요. 이런 것들에 관해서 나는 정서적으로 안정감을 찾을 수 있는 인간관계를 구축한 적이 없어요. 나와 인간관계를 맺는 사람들은 모두 나보다 뭐 20살, 10살이 많은 사람들이었고 나는 친구 관계라기보다 사회적인 이해관계를 따진 사람들과 관계를 맺었기 때문에 나는 진정적으로 정서적으로 교류할 수 있는 방법을 몰라요 라고 하는 사람들도 있죠. 그래서 음악적인 삶과 그 다음에 그 사람의 개인적인 인생에 관해서 어떻게 생각하십니까? 라고 물어본 거예요. 아마 리스크가 있기 때문에 하는 얘기겠죠. 근데 이 리스크라는 것이 꼭 천재적인 영재들만 받아들여야 되는 게 아니죠. 여러분들도 10대를 겪지 않았습니까? 사춘기를 겪고. 근데 어떤 사람의 사춘기와 다른 사람의 사춘기는 모두 다 각자 다르죠. 그 사람이 음악적인 재능이 있었던, 체육적인 재능이, 예체능 재능이 있던, 뭐, 수학적인 재능이 있던 없던 간에 모든 사람들이 본인의 10대를, 다 각자 다르게 보내요. 수학적인 재능이 있는 사람들은 이렇게, 예체능 재능 있는 사람은 이렇게 해가지고 단정적으로 보내는 그런 10대가 아니죠. 20대도 그렇고 30대도 그렇고 다 각자 달라요. 그죠? 심지어 같은 부모 밑에서 자랐어도 언니가 경험하는 10대랑 내가 경험하는 10대 그리고 내 남동생이 경험하는 10대의 그 사춘기가 다르죠. 그래서 단정 지을 수가 없어요. 사람이 너무나 다양하기 때문에. 익스프레스 오피니언까지 했나요 방금? 익스프레스 오피니언 2 봅시다. 자, respond to one of the questions below. Speak for 2 minutes라고 했어요. Jay Greenberg started studying at Juilliard, prestigious music school at an early age, although he also attended another more traditional school. Should children with a unique ability to attend special schools, or should they be integrated with ordinary children? What are the advantages and disadvantages of each case? 라고 했어요. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 내가 수학적인 재능이 있어요. 그러면 나의 수학적인 재능이 평범하게 느껴지는 곳에 가서 내가 공부를 하는 게 좋겠습니까? 아니면 나의 수학적인 재능이 특별하게 느껴지는 곳에 가서 공부를 하면 나에게 좋을까요?
사람의 성향마다 다르겠죠. 그리고 두 가지 다 경험하는 게 무조건 좋다고 생각을 합니다. 우선은. 그 다음에 선택을 할 수 있다면 선택을 하면 되겠지만. 그죠? 그래서 많은 학생들이 나는 우리 반에서 1등 했는데 연고대 가니까 다 1등이고 서울대를 갔어. 나는 그래도 우리 학교에서 딱 두 명간 서울대인데 내가 서울대 갔는데 보니까 다 서울대죠, 솔직히. 그래서 공부만 잘하면 되는 줄 알았는데 보니까 얘네들은 공부만 잘하는 게 아니라 집안도 좋아. 내가 우리 집에서 딱 처음으로 서울대 간 사람인데 얘네는 집안에 할아버지 할머니부터 다 서울대 출신이야. 그래서 서울대 가는 게 당연한 집이야. 나는 서울대 가느라고 엄청나게 많은 아주 특별한 경험들을 해야 된다고 생각을 했는데 이런 경험도 있죠. 뭐가 더 좋을까요? 가족끼리 저녁에 밥 먹는 게 당연한 거야 라고 생각하는 사람들은 가족에 대한 우선순위가 좀 다르겠죠. 근데 가족끼리 밥을 먹는 게 어딨어. 아빠 생일이든 엄마 생일이든 1년에 한 번이면 다행이지. 뭐 이런 식으로 생각하는 집안이라면 가족이 소중하지 않다는 것이 아니라 당연한 게 당연하지 않은 거예요. 그러면 그것을 뛰어넘는 것, 본인이 갖고 있는 선입견, 당연히 생각하고 있는 그 믿음을 뛰어넘는 또 다른 믿음을 구축하기에는 시간과 노력이 많이 걸려요. 그래서 어떻게 생각하십니까, 여러분들은? 자, 2번. Jay Greenberg is a remarkable example of humanity's potential. As a society, what lesson can we learn from someone like Jay Greenberg? 라고 했어요. 인간의 능력, 재능에 관한 그걸 잘 보여주는 예가 되죠. 인간이 저렇게까지 재능이 있을 수도 있구나. 천재적일 수 있구나. 근데 사회에서 제이 그린버그에 관해서 배울 게 뭐가 있습니까? 라고 했는데 난 이거 질문을 잘 이해를 못하겠네요. 뭘 배울 게 있을까요? 생각을 하는 중이에요. 그 영재발굴단에서 그 그림을 정말 특별하게 잘 그리는 학생들이 있었을 때 그런 댓글들이 빨리 한국 그 입시 미술을 배우지 말고 외국으로 나가라. 그리고 음악적인 재능이 있는 학생들도 빨리 외국에 나가서 공부해라 라고 댓글들이 많이 달렸었어요. 학원에서 입시를 배우기 전에. 입시의 틀이 바뀌기 전에 배워라 라고 했죠. 그리고 실제로도 영재의 얘기 들었던 학생들이 입시를 지나면서 음악이나 미술을 포기하는 경우들이 있다고 이제 그 예시로 나와줬었죠. 그래서 이 사회, 그러니까 미국의 이 사회에서는 이 학생이 수학을 못한다고 너 수학 꼴찌잖아 라는 타이틀을 붙인 게 아니라 얘는 음악 영재잖아 라는 타이틀이 붙어져 있죠. 그리고 음악을 배우는데 레슨을 받기 위해서 차 팔고 집 팔고 하는 그런 상황이 아니죠. 재능이 있다고 판단되는 순간 그 학생에게 뭔가 사회에서 제공하는 부분들이 생기죠. 근데 한국에서는 이제 음악적인 재능이 있다, 미술적인 재능이 있다 하면 엄마 아빠가 그냥 허리가 휘는 거예요. 아마 그런 경우였을 거예요. 아이도 유학을 보내는 것도 아빠가 뭐 투잡 뛰면서 돈을 벌고 엄마는 아이를 혼자 보낼 수 없으니까 너무 어리니까 아이를 케어하느라고 가죠. 외국에. 그래서 온 가족이 기러기 집안이 되고 돈도 없고 이런데 아이는 그 집안의 프레셔를 견디면서 내가 잘못되면 우리 집안에 돈을 허투루 쓴 거구나. 모두가 희생해서 나를 돕는구나 라는 엄청난 부담감을 안고 공부를 하는 반면에 여기에 있는 이 사회에 미국 사회에 있는 이 경우는 재능만 있다면
엄마 아빠 등골을 휘면서 내가 공부를 하는 게 아니구나라고 할 수 있는 경우죠. 이게 많이 다른 거예요. 엄청나게 많은 다른 경우다. 특히 이 프레셔는 누구한테 가죠? 어린 아이에게 가죠. 여러분들이 20살이라고 해도 우리 엄마 아빠가 나 때문에 등골이 휜다라고 생각하는 것과 여러분이 7살일 때 엄마 아빠가 나 때문에 힘들어라고 생각하는 건 엄청나게 큰 부담이죠. 그게 아마 다른 점이 아닐까 생각이 듭니다. 레슨 3 마칩니다. 과제 없습니다. 자, 빨리 책이랑 그 강좌 정리해서 하세요.